ओं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। साहित्यिक कविबंधु परिवार 187तम श्रीमद भगवती ये सांध्य सत्संग आकाशीय सत्संग उपस्थित पूज्य पंडित प्रवाचक समस्त मोर शब्दर आभू दंडवत प्रणाम। सर्वाग्रे आम सहित उपस्थित अच्छा आज बलांगीर जिलार यशस्वी कथावाचक गवेषक पंडित श्रीजुक्त श्याम सुंदर दास महोदय बाबा को मोर शब्दर प्रणाम। तत्सहित आज पूज्य कथाभ्यास गवेषक जड़े साहित्यिक पंडित यशस्वी कथावाचक पंडित श्रीजुक्त शरद चंद्र पंडा महोदय पाद पद्म मोर शब्दर प्रणाम। आम सहित उपस्थित अच्छा जगतसिंहपुर जिलार जड़े पालाकार जी समस्त पाखरे परिचित आउ हस हस मुखरे सर्वदा आशीर्वाद प्रदान करुवा आमर पूज्य पितृ प्रतिमा पंडित श्रीजुक्त भावग्राही मिश्र महोदय मोर शब्दर प्रणाम। आकाशवाणी जयपुर स्वीकृति प्राप्त गीतिकार साबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक बाबा मोर शब्दर प्रणाम। तत्सहित पंडित श्रीजुक्त सूर्य कुमार पाणीग्राही महोदय पंडित श्रीजुक्त प्रशांत कुमार राउल महोदय अर्जुन कुमार सामल भाई शकुंतला मिश्र महोदया गणेश जेना भाई अनुपमा नाथ शर्मा उपा आमर माँ सुषमा माँ सर्वकनिष्ठ श्रोता भाव वर्तमान पर्यंत उपस्थित श्रद्धेय सुश्रुत ओता महोदय चंद्रिका दास भौणी रमाकांत पाढ़ी भाई एवं परे परे जोड़ी हुए पंडित श्रीजुक्त शंकर प्रसाद पंडा आज्ञा समस्त को मोर शब्दर दंडवत प्रणाम। आपण को आज ये पवित्र श्रीमद भगवती संध्या को सुस्वागत सुस्वागत। मु कार्यक्रम आम सत्संग आरंभ करने पूर्व सर्वप्रथम आम ओंकार ध्वनि को जीवा। ओंकार ध्वनि दवाई आम सहित उपस्थित अच्छा आमर पूज्य फाबर कवि श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक महोदय निवेदन रखी आज कार्यक्रम सत्संग सर्वप्रथम से शंख ध्वनि करेंगे तापर आम परवर्ती कार्य को जीवा। ओ पंडित श्रीजुक्त शरद चंद्र पंडा आज्ञा निवेदन करने पूर्व भगवान को उद्देश्य पदटी रखी नीलांबुज श्यामल कमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सुस्वागत महाभाग। आपण को आज पवित्र व्यासासन को सभक्ति प्रणाम सह आह्वान करुच्ची। सुस्वागत आपण को। आपण आज व्यासासन रे उपवेशन करी
ଏ ନବମ ସ୍କନ୍ଧର ଈଶାନ କଥା ପ୍ରଥମ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱକୀୟ ଆଲୋଚନାରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏ ପରିବେଶକୁ ଭଗବତମୟ କରିବା ସହ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା କଥା ଗାଥାକୁ ଶୁଣାନ୍ତୁ। ଆଗଛନ୍ତୁ ମହାବାଦ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ପ୍ରଣାମ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଣାମ, ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଭକ୍ତି ସଙ୍ଗୀତ ନାହିଁ। ॐ ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ हरि सरस्वते नमः। यस्यान्तनादिमध्यं न हि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं मुदाति नैव वर्णं न भवति पुरुषो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पापुण्यं न पापं नो तत्त्वं प्रणतार्थे हराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पङ्कजनाभाय नमो पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनस्वरी शोभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। परमाराध्य परमात्मा परमेश्वर लीला पुरुषोत्तम कृष्णचंद्र भगवान रामचंद्र भगवान जगन्नाथ महाप्रभु आदिर दिव्य आसरे उपस्थित थिबा समस्त विज्ञ प्राज्ञ समस्त पंडित वर्ग ओडिशार विशिष्ट कथावाचक एवं भक्तिमयी माँ माने मो विचार रे साहित्यिक कविबंधु परिवार बालेश्वर ये जो आध्यात्मिक कार्यक्रम भागवत संध्यार एक दिव्य कार्यक्रम रे आपण माने जो माने सब उपस्थित अछंती समस्ते ज्ञानी गुणी हरिकथा पिपासु आत्मस्वरूप एवं वासुदेव सर्वन्याय रे समस्त चरण कमल तले मु अनंत कोटि दंडवत ज्ञापन करूँ। हरे कृष्ण। मु प्रथमे परिवार मुख्य प्रणंदी माँ को मो श्रद्धा सद्भाव सदिच्छा प्रदान करुच्ची। नहीं जेते विभिन्न आश्रम मानक उपस्थित रहुचु
କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆସର, ଶୃଙ୍ଖଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ପରିବାରର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଇଏ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସେ ଚିରାୟୁ ହଉ, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଇ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଏମିତି ପରିବାର ଉପରେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବରଦ ହସ୍ତ ପ୍ରସାରିତ ଭାବରେ ରହିଥାଉ। ଏବଂ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ ଆମର ପ୍ରଣତି ମା ସେ 4 ଜଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ସାମିଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଭାଇନା, ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ଭାଇନା, ପଦ୍ମନାଭ ଭାଇନା, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ମୋ କକା। ଏଇ ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭବନ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି 4ଟି ଖୁଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ, ସୁଦୃଢ ଖୁଣ୍ଟ, ସୁଦୃଢ। ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ମହାନ କଥାବାଚକ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଏ ଭବନ ସୁଦୃଢ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଦୃଢ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମୋ ବିଚାର। ତାହା ସହିତ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରେମୀ, ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ ମା ଯୋଉମାନେ ବିଦୁଷୀ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରାଜ୍ଞ ବିଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉମାନଙ୍କର ନାଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଲେଖକ ଲେଖିକା ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମନନଶୀଳା ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମହିଳାମାନେ, ମା ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ନିଷ୍କାମ ବିଚାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହବ। ଆମର ବିଚାର ବୈଚାରିକ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଗବତ ସମର୍ପିତ ଭାବ, ବୈଚାରିକ ସମର୍ପିତ ଭାବ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସଂସାର ଚାଲିଛି, ତୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ବରଦ ହସ୍ତ ଏମିତି ରହିଥାଉ। ଏଇ ଭାବନା ଉଦ୍ରେକ ହେଲେ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ଦୟା କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦୟାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଫଳପ୍ରଦ ହେଇ ଚାଲିବ, ସେଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ କଥା ବିଚାର କରୁଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ବେଦେଷୁ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ପୁରାଣେଷୁ ଚ ବୈଷ୍ଣବମ୍ ଭାରତେ ଭଗବତ ଗୀତା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରୁଷ ସୂକ୍ତ ମନ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରାଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍। ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପୁରାଣ ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମହାଭାରତରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଥିବା 700 ଶ୍ଲୋକ ବିଶ୍ୱ ପର୍ବରେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ। ସନାତନ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏ ମହନୀୟ ଶାସ୍ତ୍ର, ଏ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ର ଆମେ ଆଜି ନବମ ସ୍କନ୍ଧ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ସମସ୍ତ ସ୍କନ୍ଧ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ପରିକଳ୍ପିତ। ପାଦୌ ତୋ ପ୍ରଥମଃ ସ୍କନ୍ଧୋ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାନୁନି ସୁତା ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ଜ୍ଞେୟସ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ କଟିୟୁର୍ଜତେ ନାଭି ତୁ ପଞ୍ଚମଂ ବିଦ୍ୟାତ୍ ହୃଦୟଂ ଷଷ୍ଠ ରୁଦିତ ସପ୍ତମସ୍ତୁ ପୁର ପ୍ରୋକ୍ତ ଅଷ୍ଟମଃ କଣ୍ଠ ଉଚ୍ୟତେ ସ୍କନ୍ଧୋ ତୁ ନବମ ସ୍କନ୍ଧୋ ଦଶମେ ମୁଖମିତଂ କର୍ଣ୍ଣାକ୍ଷୀ ନାସିକା ଯୁକ୍ତಂ
सर्वार्थ परिपूरितम् एकादशस्तु मांगम द्वादश ब्रह्मरंद्रकम् एवं भागवत शास्त्रम विष्णुमूर्ति प्रकीर्तितम। श्रीमद् भागवत को विष्णुଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍କନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଯୋଉ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଦ ଆମେ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। এই ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଦ ଏ କାହିଁକି ଆକୁ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଆସିବ ଭଗବାନ କାହିଁକି ସ୍କନ୍ଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗକୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାର ସହିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଂଯୋଜିତ କାହିଁକି କରିଛନ୍ତି, ତାର ଭାବ କଣ, ସେ ଭାବ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶାନୁ କଥା। ଆମେ ଯୋଉ 10ଟି ଲକ୍ଷଣ କଥା ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ପ୍ରଧାନ କଥା ସିଏ। ତାକୁ ଆଲୋଚନା ନ କଲେ ବା ତାକୁ ନ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଦଶମ ଅତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ବିସର୍ଗସ୍ଥ ସ୍ଥାନ ପୋଷଣ ମୁତୟ ମନ୍ମନ୍ତରୀ ଈଶାନ କଥା ନିରୋଧା ମୁକ୍ତିରାଶ୍ରୟ। ଏ ଯୋଉ ଈଶାନ କଥା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଈଶାନ କଥା ହଉଛି ଈଶ। ଈଶ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏ ଯୋଉ ନବମ ସ୍କନ୍ଧରେ 28 24ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଈଶ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ଈଶ। ଆମେ ହଜବେଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛେ, ଆମ ବାପାକୁ ବାପା କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ବାପା, ଫାଦର ଅଫ୍ ଅଲ୍, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅଲ୍, ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍। ହଜବେଣ୍ଡ ତ କହିହେବନି, ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଅଲ୍। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଷ୍ଟର। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଈଶାନ କଥା, ଭଗବାନଙ୍କ କଥା। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବତାର ବାଦର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ବଂଶାନୁକ୍ରମ ଆଲୋଚିତ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହାକୁ ଈଶାନ କଥା ଲକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଗୃହୀତ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଭାରତ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛେ, ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର, ଯେ ଯୋଉଠି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଅବତାର ହେଇକିରି ପ୍ରକଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆସନ୍ତି। ଏଇଟା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଭଗବାନ ଆମକୁ କୃପା କରିକିରି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆମେ କେତେ ପୁଣ୍ୟମାନ ଭାରତ ଭଳି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭା କହିଲେ ଜ୍ଞାନ, ରତ କହିଲେ ଯୋଉମାନେ ସାଧନ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନର ସାଧନାରେ ସବୁବେଳେ ରତ, ଏବଂ ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନେ ଜନ୍ମ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଜ୍ଞାନର ସାଧନାକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ଜୀବନର ବ୍ରତ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଭୂମି, ସେ ପବିତ୍ର ଭୂମିର ନାମ ହେଉଛି ଭାରତ। ଏ ଭାରତ ସମ୍ପର୍କରେ କହିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଧାତି ସର୍ବେଷୁ ଦେଶେଷୁ ରତି ସର୍ବେଷୁ ଜନ୍ତୁଷୁ ତରତି ସର୍ବତୀର୍ଥାଣି ତେନ ଭାରତ ଉଚ୍ୟତେ। ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମି କେତେ ଗରିୟାନ, ଏ ବୈଦିକ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ଏ ଭାରତ ଭୂମିର କେତେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭରା ଏ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯୋଉ ବିଚାର ଆମକୁ ଉଦ୍ବୋଧିତ କରୁଛି, ସ୍ପନ୍ଦିତ କରୁଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଏଇ ମହନୀୟ କଥାର ବିଚାର କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତି ସର୍ବେଷୁ ଦେଶେଷୁ, ସମସ୍ତ ଦେଶ ମାନଙ୍କରେ
ଆମେ ସବୁ ପିଲାବେଳେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ଆକାଶେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଭାତି ପଦ୍ମ ଭାତି ସରବରେ ପିଲାବେଳେ ମନେ ମନେ ପଡୁଛି ସଂସ୍କୃତ ଟିକେ ଟିକେ ପଢା ହଉଥିଲା ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ। ହାତୀ କହିଲେ ଶୋଭା ପାଏ। ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଦେଶ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଜ୍ଞାନ ଉପାର୍ଜନ କରି ସୁନ୍ଦରତା କହିଲେ ଆମେ ରୂପକୁ ବୁଝିବା ନାହିଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକାଶବାନ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପ୍ରକାଶବାନ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଜଗତରେ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକାଶବାନ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ସେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକରେ ସମସ୍ତ ଯୁଗକୁ ଭାଗୀରଥୀ ଭାଇନା ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଣାମ। ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ହିଁ ପ୍ରକାଶବାନ ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନରେ ରତ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ସାରା ପୃଥିବୀରେ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରକାଶବାନ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରସାର କରାଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ବା ଭାରତର ଋଷିମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ଷ ସବୁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଏବଂ ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପ ରତି ସର୍ବେଷୁ ଜନ୍ତୁଷୁ। ଆକୁ ଆମେ ଏଠି ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ମୁଁ କହିବା ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଦଉଛି ମାନେ ଆଗକୁ ବଢିବା କାହିଁକି ସେଇଥିରେ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ଇଏ କରିପାରିବାନି। ଆଗକୁ ବହୁତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାର ଅଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆମେ ଭାରତ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବାନି କରିବା ଟିକେ ଟିକେ କଲେ ଟିକେ ଇଏ ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି ପୁଣ୍ୟ ଭୂମିରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ ଆମର ସୌଭାଗ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ବିଚାରକୁ ଆଣିବା ଦୃଷ୍ଟିରେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯା ହଉ ଆମେ ଯୋଉ ଭାଗବତ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଏ ଭାଗବତର ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଏ ଭାଗବତର ଅନେକ ମହିମା ଅଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାର ଅର୍ଥ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ଯାହା ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତୀକ ଚୈତନ୍ୟର ପ୍ରତୀକ। ଗର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଗମ୍ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି ଗ ଜାଣିବା ବା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବା। ବର ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସୁଦୃଢ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ଆଉ ଜୀବ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଗ ଇଏ ହଉଛି ସାଧନ ଜୀବର ସାଧନ ଏ ପ୍ରକାଶ ନିକଟରେ ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଓ ବ୍ରହ୍ମ ଜୀବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକଲ ରହେ ତାହା ହଉଛି ମାୟା ବା ସଂସାର। ଏ ଯୋଉ ବ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସୁଦୃଢ ତରଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତରଣୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ତ ହେଉଛି ତରଣୀ ବା ନୌକା। ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ସୁଦୃଢ ନୌକା ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତମ। ଏ ଭାଗବତମ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ କଥା ଗୀତା ଯାହାକୁ ଶ୍ରୀମଦ ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀମଦ ବୈଶେଷଣରେ ଯିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବାନ ଶ୍ରୀମଦ ଶବ୍ଦ ଲଗାଯାଇଛି। କି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଚକ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାଚକ। ଭାଗବତ କହିଲେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଏ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତମ ୟାର ଆମେ ନବମ ସ୍କନ୍ଦ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଦ ହଉଛି ମନ୍ୱନ୍ତର ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ନିରୋଧ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷଣ ଯୁକ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ ଏ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କର କଥା କହିଲେ। ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ସଂଯୋଜିତ ବିଚାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍କନ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ତାର ତାତ୍ବିକ ଅର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ସାଧନାକୁ ଆଗକୁ ନବା ପାଇଁ ତାହା ଏକ କ୍ରମ ଯାହା ଆମକୁ ଆମର ଅନାଦି କାଳରୁ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବାରେ ଭକ୍ତି ଉଦ୍ରେକ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଠି ଏଇ ଯୋଉ ନବମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର କଥା କହିବେ। ତାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇବା ଯେ
ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମନା ବାସନା ଏ ସଂସାରର ବୈରାଗ୍ୟ ଆଣିବାରେ ବା ଏ ସଂସାରର ଏ କାମନା ଆସକ୍ତି ହିଁ ଏ ସଂସାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଏବଂ এই যে জন্ম এই যে দুঃখ সুখর কারণ এ কামনা ହିଁ କାରଣ ବାସନା ହିଁ କାରଣ ଏ ବାସନା ଆମ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ଥାଏ ଆମେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଯୋଉ ସବୁ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଯୋଉ ଭୋଗ ଇଚ୍ଛା ଯୋଉ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି କୋ ଅନାଦି କାଳରୁ ସେ ସଂଗୃହୀତ ବିଷୟ ଆମର ଚିତ୍ତ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ ତାକୁ ହିଁ ବାସନା କୁହାଯାଏ କର୍ମର 8ଟି ରୂପ ରହିଛି ଭଗବତ ଗୀତାର ବିଚାର ଅନୁସାରେ ସେ 8ଟି ରୂପ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରୂପ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହଉଛି କର୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ହଉଛି ବାସନା ଏବଂ ସେ ବାସନାକୁ ହିଁ ଅଜ୍ଞାନତା ବା ଅବିଦ୍ୟା କୁହାଯାଏ ଏ ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାର ମନ୍ଦ କର୍ମ ବା ଶୁଭ କର୍ମ ବା ଅଶୁଭ କର୍ମ କରିବାର ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ ଏ ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ଏ ବାସନା ହିଁ ତାର କାରଣ ମନ୍ଦ କର୍ମ ବା ଉତ୍ତମ କର୍ମ ବା ଅନୁଚିତ କର୍ମ ବା ନିଷିଦ୍ଧ କର୍ମ ସମସ୍ତ କର୍ମ କରିବାରେ ଏ ବାସନା ଏ ଅବିଦ୍ୟା ହିଁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରେ ତାହେଲେ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ସ୍କନ୍ଦ ମାନଙ୍କରେ ବାସନା ହିଁ ଦୁଃଖର କାରଣ ଏବଂ ବାସନାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ବାସନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସନାକୁ ନିର୍ବିଷୟ ମନକୁ ନିର୍ବିଷୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ପୁଷ୍ଟି ସାଧନା ବା ଇଏରେ ପୁଷ୍ଟି ଭକ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ 6ଠ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ଏବଂ 7ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଏ ଯୋଉ ବାସନାକୁ 8ମ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଏ ବାସନାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହା ସନ୍ଥଙ୍କର 4ଟା ଧର୍ମ କଥା କୁହାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 9ମରେ ଏଇ ବାସନା ଯାହା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପକ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖ ଆଣେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ମାୟା ବି କହିପାରିବା ଯୋଉ ସାଂସାରିକ ମାୟା ଯାହା ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରାଏ ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ଆମେ ବୁଦ୍ଧିର ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହବ ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧିର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ହବ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜ୍ଞାନ ଏ ଯୋଉ ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମନର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ମନର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାସନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ବୁଦ୍ଧିର ବିବେକବତୀ ବୁଦ୍ଧିର ଆଶ୍ରୟ ନେବାକୁ ହବ ଏବଂ ସେ ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କର କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର ବିଚାର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂ ରାମଙ୍କ କଥା ଆସେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜା ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ରାମ ଆସିଥିଲେ ସଂସାରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର ଯୋଉ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ରାମ ଭଗବାନ ସେ ରାମ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଜ୍ଞବାନ ସେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏବଂ ଯାହା ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସେ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ମନର ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଭଗବାନ ରାମ କାହିଁକି ଆଗରେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ପଛରେ ଆସିଲେ ନା ସେ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବେ ରାମ ରାବଣଙ୍କୁ ମାରିବେ ରାବଣ କହିଲେ ଅହଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ କଂସଚାରୁଣ ମର୍ଦନମ୍ ଦେବକୀ ପରମ ଆନନ୍ଦం କୃଷ୍ଣଂ ବନ୍ଦେ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ବସୁଦେବଂ ସୁତଂ ଦେବଂ ବସୁଦେବ ହଉଛି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତର
ପ୍ରତୀକ। ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆମେ ବହୁତ କଥା ସେଠି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଟିକେ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା ପରେ ବିଷୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଯେ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ରଇ କୁହାଯାଏ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ପ୍ରତୀକ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଓ ପ୍ରାଣ ଉଭୟ ନ ମିଶିଲେ ଶରୀର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ବି କହେ ଏ ସଂସାର ପଦାର୍ଥ ଓ ଶକ୍ତିରେ ତିଆରି, ମେଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି, ଆଉ ସଂସାରରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁଇଟି ଶକ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଏଇ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ବିଚାର ହେଲା ଯେ ସିଏ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଆଧାର। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଚନ୍ଦ୍ରର ଉପାସନା କରିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାସନା କରିବା, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଡି ଚନ୍ଦ୍ର ନାଡି ଇତ୍ୟାଦିରେ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ସବୁ ବାସନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ଏଇ ଯୋଉ ବାସନାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତଃକରଣର 3ଟି ଦୋଷ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଳ ଦୋଷ, ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦୋଷ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆବରଣ ଦୋଷ। ଏ 3ଟି ଦୋଷ ନେଇକରି ଏ ସଂସାରକୁ ଆମେ ଆସିଛେ। ତେଣୁ ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏମାନେ ସବୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାକଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମଳ ଦୋଷ ଅଛି, ଏ ମଳ ଦୋଷ ହଉଛି ଆମେ ରାଗ କ୍ରୋଧ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ପରସୀ କାତର ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦ ଗୁଣ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ଏବଂ ଆମେ ଏ ସଂସାରକୁ ଋଣାନୁବନ୍ଧିନୀ ମନୁଷ୍ୟ ଲୋକ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସିଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଧରିକିରି ଆସିଛେ ଏବଂ ଏ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିବା ବଦଳରେ ଆହୁରି ଅନେକ ଋଣ ସଂଗ୍ରହ କରିକିରି ସଂସାର ପଳାଉଛେ। ଏ ମଳ ଦୋଷରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ଯାହା ଆମକୁ ଧନ ଜ୍ଞାନ ବା ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ଏ ସବୁ ସଂସାରରୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି। ଏ ଶରୀରଟା ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ସଂସାର ସେବାରେ ଆକୁ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମଳ ଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଅନ୍ୟର ସେବା କରିବାକୁ ହବ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଏହି କଥା ଶିଖେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଜନ୍ମରୁ ସେବା କରୁଥିଲେ। ଯଜ୍ଞରେ ଚରତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ତତୋ ଦେବତର ଧରା ସଦତ ପ୍ରମାଣ କରୁତେ ଲୋକାହାତ ଅନୁବର୍ତ୍ତନ୍ତେ, ଭଗବତ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ରାମ ଆସିଥିଲେ ଏ ସଂସାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସଂସାରର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ବାଟରେ। କେବଳ ସଂସାର ସେବା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, ହେ ମାନବ ମଣିଷ, ଏ ଶରୀର ନ ଶରୀର ପୁନଃ ପୁନଃ ଏ ଶରୀରଟା ଆଉ ମିଳିବ ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଯେତେ ପାରୁଛୁ ସେତେ ଏ ସଂସାର ସେବାରେ ଲଗେଇକିରି ଋଣମୁକ୍ତ ହୁଅ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସେବା କଲେ ମଳ ଦୋଷ ନଷ୍ଟ ହବ। ଏବଂ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦୋଷ, ଅନ୍ତଃକରଣର ଆଉ ଗୋଟେ ଦୋଷ ହଉଛି ମନର ଦୋଷ। ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନଃ ଚଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାଥି ବଳବତ୍ର ଦୃଢ଼ଂ ତସ୍ୟାହଂ ନିଗ୍ରହ ମନ୍ୟେ ବାୟୁରେବା ସଦୁଷ୍କରମ୍। ଏ ମଳ ଦୋଷ ରହିଛି। ଏ ଯୋଉ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ଦୋଷ, ମନ ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ ବିକ୍ଷିପ୍ତ। କାହିଁକି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ମନ ହୁଏ? ମନ ଏବ ମନୁଷ୍ୟାନ କାରଣ ମନ୍ଦ ମୁଖ୍ୟ। ଏ ମନ ହିଁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ମନ ତୋହର ନିଜ ଗୁରୁ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ତୁ ପଚାରୁ, ଭଗବାନ କହିବେ ଆଗକୁ। ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ମନ ହଉ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ଇଏ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏ ମନ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଚଞ୍ଚଳ। ଏ ମନକୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଏକାଗ୍ର କରିକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପଦାର ବିନ୍ଦରେ ନ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଇଏ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବ, କିଛି କରେଇଦବ। ତାର ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ ଅଛି। ମନକୁ କଣ କରିବେ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରବାହମାନ ନଦୀକୁ ଯଦି ତାକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ହେଲା ଭଳିଆ ଭାଙ୍ଗିରି ଯୋଉ ପଳେଇବ। ତାକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ? ମନକୁ ରୋକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣରେ ପକେଇବ ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି? ମନକୁ କେହି ରୋକି ପାରିବେ ନାହିଁ। ମନଃ ଚଞ୍ଚଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରମାତ୍ରି ବଳବତ୍ର ଦୃଢମ, 3ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ କରିହବ ନା, ତାକୁ ରୋକି ହବ କେମିତି ନା, ସେ ଏଇ ଯୋଉ ଉର୍ଦ୍ଧତ ପାଣି ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ଯଦି ମଝିରେ ଆନିକଟ କରିକିରି ତାକୁ ଯଦି ଡାଇଭର୍ଟ କରେଇଦବା,
ଯେ ତାକୁ କେନାଳରେ ସେ ପାଣିକୁ ଛାଡ଼ିକିରି ତାକୁ ଯଦି ବିନିଯୋଗ କରିପାରିବା ତାହେଲେ ତାକୁ ରଖିପାରିବା ସେ ବନ୍ୟା ଜଳକୁ। ଠିକ ସେମିତି ଏ ମନକୁ ଯଦି ଏ ବିଷୟ ଭୋଗ ଆଡକୁ ଇଏ ଯାଉଥିବା ଧାଉଁଥିବା ଦୌଡୁଥିବା ସଂସାର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେଉଥିବା ମନକୁ ଯଦି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଇଏ ଠାରେ ଲଗେଇ ଦେବେ, ଏ ଯୋଉ ସଂସାର ଆସକ୍ତିକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆସକ୍ତି ରହୁ। ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନଙ୍କରେ ଯଦି ସବୁବେଳେ ମନକୁ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଏ ମନ ଆୟତ୍ତ ହେଇକି ତା ଡିରେକ୍ସନ ବଦଳେଇ ଦବ। ଫଳରେ ଇଏ ଆମକୁ ବନ୍ଧନ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁକ୍ତି କରାଇଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ଏ ମନ ଏ ଯୋଉ ମନ ଏଇଠି ବଡ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ଦେବଭୂତି ପଚାରିଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ଆମେ ଆପଣମାନେ ପଢି ସାରିଲେଣି। ଦେବଭୂତି ପଚାରିଛନ୍ତି କପିଳଙ୍କୁ, ତାଙ୍କ ପୁଅ କପିଳକୁ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ମୁକ୍ତ କିଏ ହୁଏ? ଦେବଭୂତି ସମ୍ବାଦ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଉଚ୍ଚକୋଟ ସମ୍ବାଦ ଆପଣମାନେ ପଢି ସାରିଲେଣି। ଆଜିର ବିଷୟ ମାନେ କମ ଅଛି ତ ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସାରି ଦେଇପାରିବି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବାଭାଷରୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କହୁଛି, ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ତାକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ମୁଁ ସାରିବି ସେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ତାହେଲେ ସେ 10-20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସାରିବି। ତାହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବଭୂତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁକ୍ତ କିଏ ହୁଏ, ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି, ମୁଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି। କିଏ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି କି? ଶରୀର ଯଦି ବନ୍ଧନରେ ପଡିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଇଏ କଦାପି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଥିବା ଏ ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ପଡେ ନାହିଁ। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କଣ ହଉଛି? ସେ ମାଟି ମାଟି, ପାଣି ପାଣି, ଜଳ ଜଳ, ଆପଣଙ୍କର ଜଳ ଜଳ ଜଳରେ, ବାୟୁ ବାୟୁରେ, ଅଗ୍ନି ଅଗ୍ନିରେ, ଆକାଶ ଆକାଶରେ ମିଶିଯାଏ। ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ମିଶିଯାଏ। ହେଲେ ବନ୍ଧନରେ କିଏ ପଡିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ବନ୍ଧନରେ ଶରୀର ପଡେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ, ଅହଙ୍କାର ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା, ଆମେ କହୁଛେ ଆତ୍ମା ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛେ। ଅନେକ ଲୋକ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ସଠିକ ତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି କହନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେବେ ହେଲେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଘ କେବେ ଘୋଡାଇ ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ସେ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରକାଶବାନ। ତାଙ୍କୁ କେହି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ସେ ହଉଛନ୍ତି କାରଣ ଜଗତର। କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ କାରଣକୁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ସଦା ମୁକ୍ତ। ଆପଣ ମାନେ ମୁକ୍ତ, ୟୁ ଆର୍ ଫ୍ରି। ଆପଣ ମାନେ କଦାପି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବନ୍ଧନରେ ପଡିନାହାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ମାନେ ସବୁବେଳେ ମୁକ୍ତ। ଆତ୍ମା ବନ୍ଧନରେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଏ ଶରୀର ତ, ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବନ୍ଧନରେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ପଡେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏ ଶରୀର, ମୁଁ ଏଇ ଶରୀର ଲାଭ କରିଛି। ଏ ଶରୀର କଣ ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିଛି ନା ବଢୁଛି ନା ଇଏ ପରିପୃଷ୍ଟ ହଉଛି? ଇଏ ପ୍ରକୃତିର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତିର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ହଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀର କେଡେ କେଡେ ମଜା କଥା। ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେ ଆମେ କହିବା ମନ ମୋର ବନ୍ଧନରେ ପଡିଛି। ମନ ଯଦି ବନ୍ଧନରେ ପଡନ୍ତା ତାକୁ କେହି ଖୋଲି ପାରନ୍ତେ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ହେଲେ ସେ ଇଏ ହେଇପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର କେବଳ ଆମେ ଆମର ଏ ବିଚାର ହିଁ ବନ୍ଧନରେ ପଡିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଆପଣଙ୍କର ବିଚାର ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଧନୀ, ଧନ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକିରି, ଧନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିକିରି ମୁଁ କହୁଛି ମୁଁ ଧନୀ। ମୁଁ ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗରିବ, ମୋର ଧନ ନାହିଁ। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୃହସ୍ଥ, ଘରେ ଅଛି, ମୋର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କହୁଛି ମୁଁ ମାନି, ଭାରି ମାନି, କ୍ଷମତାଶାଳୀ ମାନି। ଏଇ ଯୋଉ ମାନ ସହିତ, ଧନ ସହିତ, ଘର ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକିରି ମୁଁ ଧନୀ ମାନି ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କିଏ? ତାହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ। ଆପଣ ଶରୀର ନୁହନ୍ତି। ସଂସାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଧନୀ ନା ମାନି ନା କଣ? ତାଠୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ୍ୟ ଆତ୍ମା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକ, ଯସ୍ୟ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରେଣ ଜନ୍ମ ସଂସାର ବନ୍ଧନାତ୍
विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभ विष्णवे भगवान नाम स्मरण करवा कृष्ण भगवान नाम स्मरण करवा कलि जुगरे सबुठ श्रेष्ठ श्रेष्ठ हरिनाम 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 केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिर्नथा ए कलि रे सबुठ श्रेष्ठ भगवान नाम स्मरण करवा भगवान कथार तल्लीन हवा रूप दर्शनीय नाम कीर्तनीय धाम गमनीय प्रभुंकर लीला श्रवणीय भारी सुंदर कथा ये प्रभुंकर कथा ये प्रभुंकर कथार आम वर्तमान विषय को आसवा वर्तमान आम जो नवम अध्याय आम आपण मैंने आगुरी जानी जे जो आपण ईस्मान कथा परमात्मा कथा आम इठी नवम स्कंदे ईश कथा सूर्य चंद्र वंश व्यवस्था कहार प्रथम अध्याय वैवस्वत मनोवंश सुदम नव नारी रूप हो चंद्र वंश को उपजाई सूर्य वंश और चंद्र वंशर कथा प्रथम अध्याय कह जो वंशानुचरित आपण मैंने ये जो वंशानुचरित आम ताकू टिके आलोचना करवा जिते आम सब जाचे पूर्व श्लोक मानक पढ़ीचे जे मत्स्यावतार रे भगवान ये जो वैवस्वत मनुकर दुईटी पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद एवं तीनोटी झील आपण मैंने जानी देवभूति आकुति और प्रसूति ये जो आपणकर प्रियव्रत ए प्रियव्रत राजा एवं तांकर आपण मैंने जानी मत्स्यावतार रे भगवान वेद उद्धार कले एवं ये जो प्रियव्रत राजा ये प्रियव्रत राजा जो वंश से वंश संबंध ईशान कथा जो प्रथम अध्याय रे भगवान आलोचना करेंगे भगवान कहते आम आलोचना को आसवा ये आनंदे अभिमनुसुत शुणी न गोविंद चरित व्यास कुमार मुख चाही बोलई श्री कर दे राजा परीक्षित से पचारुंट सुख मुनि को हे सुख आपण मते मनमंत्र कथा कहले से मनमंत्र कथा मु जानिली से मते आनंद मिलिला एवं वर्तमान से चाहते परमात्मा परमेश्वर अनंत जहार महिमा के जानी पारे गुण सीमा तुम्भे कहिल मुहि शुणी विष्णुर महिमा प्रमाणे ये जो परमात्मा प्रभु ये केमिति तांकर लीला सब कहते एवं से आदित्य कूल आर केमिति से जो वंशानुचरित आदित्य कूल से केमिति सूर्य आसवे संसार रे सूर्यवंशर कथा चंद्रवंशर कथा मत टे कहतु भगवान ये से आरंभ करुँच बड़ सुंदर कथा ताको आम आगू आगू टे आलोचना करवा एवं से कथा से राजा परीक्षित जहाँ कहते ताको सूत मध्य कहते नैमिष्या अरण्य सूत मध्य समस्त ऋषि मान से कहते एवं से कथा यार वर्णना या आम देखा जो कथा आम ताको टे पढ़ा एवं नैमिष्या अरण्य सूतमुनि सौनकादि 60,000 ऋषि को भागवत कथा शुणेले सुखदेव परीक्षित मनर कौतूहल मेटाइवाई संक्षेप इक्ष्वाकु वंशज मान कथा कही बोली सूतमुनि सौनक आदि ऋषि मान को कहते सुख कहले हे पांडव वंशज परीक्षित कल्पांतरे सब ध्वंस पाई जे उत्कृष्ट निकृष्ट समस्त प्राणी आत्मा से प्रकृति पुरुष सी ही एकाकी थिले
ये जो ଦୟାକରି ବୁଝନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କଳ୍ପାନ୍ତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଯଥାବତ ରହନ୍ତି। ସେ ତ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଭଗବତ ଗୀତା କହିଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତାଙ୍କର ଅତୀତ ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ସେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ପରିବ୍ୟାପକ ସର୍ବତ୍ର ସମାନ, ସବୁ ଜାଗାରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍କାର ଏ ଯୋଉ କଳ୍ପରେ ସେ କଳ୍ପ ସମୟରେ ସେ ସବୁ ଜୀବ ମାନେ ପୃଥିବୀ ହୋଇଥିଲା ଶୂନ୍ୟ, କେହି ନଥିଲା। ହେ ଅର୍ଜୁନ କେହି ନଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ହିଁ ଥିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ସଂସ୍କାର, ସେ ସଂସ୍କାର ସବୁ ଆମେ ଯେମିତି ବିଶ୍ରାମ ନଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ରାମ ନଉ। ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ କଣ ହୁଏ? ଏ ଶରୀର ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ମନ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଏ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରେ ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସେ। ଏମାନେ ସବୁ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଏ ଶରୀରର ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚିତ କରନ୍ତି, ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସେ। ଫୁର୍ତ୍ତି ଆସିଲେ ପୁଣି କାମ କରିବାର ଉତ୍ସାହ ବଢେ। ଠିକ ସେମିତି ଏ ଜୀବମାନେ ସବୁ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ସଂସାର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ ବା କର୍ମରତ ରହିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ପୁଣି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ହୀରମ ଗର୍ଭ ଭିତରେ ଯୋଉ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଫଳ ସବୁ ଉନ୍ମୁଖ ହୁଏ। ସେମାନେ ଯେତେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃ ମନରେ ସଂକଳ୍ପ ଆସେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ଫଳ ଦେବା ସମୟ, ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ହୁଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହୁଏ। ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ଏକ ଅହମ ବହୁ ବିଶାମ ପ୍ରଜାୟାମ, ମୁଁ ଅନେକ ହେବି, ସଂକଳ୍ପ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ? ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଇ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯୋଉ ଅନନ୍ତ ଶୟନରେ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାଭିରୁ ଚତୁର୍ମୁଖ ବ୍ରହ୍ମା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତ ପିତା ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଭି କମଳରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇକିରି ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କଣ କରିବି? ହେ ପିତା, ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ତୁମେ ଜଗତ ସର୍ଜନା କର। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମା ଜଗତ ସର୍ଜନା କରିବା ତପସ୍ୟା କଲେ, ଜଗତ ସର୍ଜନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ମାନସରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ ମରିଚି। ଏବଂ ମରିଚିଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଶ୍ୟପ। ମରିଚିଙ୍କ ଔରସରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କଶ୍ୟପ। ଏବଂ ଯୋଉ କଶ୍ୟପ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏ କଶ୍ୟପ ସପ୍ତ ଋଷିଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ମରିଚି, ତାଙ୍କର ପୁଅ କଶ୍ୟପ। ଏ କଶ୍ୟପ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଇଏ ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ସେ ଯୋଉ 64 କନ୍ୟା ଥିଲେ, ସେ କନ୍ୟାରୁ ଇଏ 13ଟାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଦିତି ଥିଲେ, ଅଦିତି ଥିଲେ। ଏବଂ କଶ୍ୟପଙ୍କ ଔରସରୁ ଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦୈତ୍ୟମାନେ, ଅସୁରମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏବଂ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିବସ୍ୱାନ ନାମକ ଏକ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏବଂ ଅଦିତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବିବସ୍ୱାନ, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଦିତ୍ୟ ଏବଂ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ଏ ବିବସ୍ୱାନ ବିବାହ କଲେ ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ, ଏବଂ ସଂଜ୍ଞା ଓ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରୁ
ଜନ୍ମ ହେଲେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ମନୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ମନୁ। ଶ୍ରାଦ୍ଧଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରାଦ୍ଧଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲେ 10 ପୁତ୍ର। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ନୃଗ, ସର୍ଯାତି, ଦିଷ୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟକ, କରୁଷ, ନିରିଶନ୍ତ, କୁଶର୍ଦ୍ଧ୍ର, ନଭଗ ଓ କବି। ଏ 10ଟି ସନ୍ତାନ। ଏବଂ ଏମାନେ ଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମନୁଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ। ମନୁଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏ ଯୋଉ ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ, ଯୋଉ ମନୁ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ନାମ ଥିଲା, ସେ ମନୁ ସେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ବଶିଷ୍ଠଙ୍କର ସାହଚର୍ଯ୍ୟରେ ଗୋଟେ ମିତ୍ରାବରୁଣ ନାମକ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ମିତ୍ରାବରୁଣ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞାନୁଷ୍ଠାନ ସେ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ସେ ଯଜ୍ଞରେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସଧା ଦେବୀ ଏ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞ କଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ ମନୁ, ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେବୀ ସେତେବେଳେ ସେ ଯୋଉ ଯଜ୍ଞର କର୍ତ୍ତା ଯିଏ ଥିଲେ, ପୁରୋହିତ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ହୋତା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ବଶିଷ୍ଠ ଜଣେ ବେଦଜ୍ଞ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯଜ୍ଞ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ହୋତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ଏ ଯଜ୍ଞର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ ତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ତାହେଲେ ସେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ଯେ ମୋର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକ, ଆପଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଯଜ୍ଞର ପରିଣାମରେ ମୋତେ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। ଏ ଯଜ୍ଞର ସୁଫଳରୁ ମୋର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ପ୍ରାପ୍ତି ହଉ। କିନ୍ତୁ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପୁତ୍ର, ପରେ ପରେ ସେ 10ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା ଆଗରୁ। ଏସବୁ ଆଗର କଥା। ଏବଂ ମନୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହଉ। ଏବଂ ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ହଉ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଚାହୁଁଥିଲେ। ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଠିକ ତାର ହବି, ଘୃତ ଇତ୍ୟାଦି ଯେମିତି ଯଜ୍ଞର ନିୟମ, ସେଇ ଉପଯୁକ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୋହିତ ପଣ୍ଡିତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ହୋତା, ସିଏ ଠିକ ଭାବେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ସେ ଯଜ୍ଞ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଏବଂ ଫଳରେ ଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଙ୍କର ଗୋଟେ କନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସେ କନ୍ୟାର ନାମ ହେଲା ଇଲା। ଶ୍ରାଦ୍ଧଦେବ ମନୁ ତ ଚାହୁଁନଥିଲେ କନ୍ୟା ହଉ। ତେଣୁ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଶୁଣିଲେ, ସେତେବେଳେ ଭାରି ଦୁଃଖ କଲେ। ସେ ବେଶୀ ଦୁଃଖ କଲେ, ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏବଂ ସେ ଏସବୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଏଇଥିରେ କିଛି ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଇଗଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପୁତ୍ର ଲାଭ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରୁଥିବା ଯଜ୍ଞ ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା, ଗୋଟେ କନ୍ୟାଟି ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏବଂ ସିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆଉ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ରହିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏମିତି ହୁଏ। ଭଗବାନ ବଶିଷ୍ଠ ବଡ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡିଥିଲେ, ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ପଡିଗଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟିଲା କେମିତି ହେଲା, ସେ ଏସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇକିରି ସକଳ କଥା ଜାଣିଲେ ଯେ ରାଣୀଙ୍କର ସଭାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପରୁ ଏସବୁ ହେଇଛି। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କନ୍ୟା। ଏବଂ ସେ ଜାଣି ସାରିଲା ପରେ ଆଉ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଯେ ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ହୋତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ।
ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ମୁଁ ତାକୁ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି, ସିଦ୍ଧି ପ୍ରୟୋଗ କରି, ମୋର ତପ ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ମୁଁ ସେ ପୁଅକୁ ଝିଅ କରେଇଦେବି, ଏ ପୁଅ ଝିଅକୁ ପୁଅ କରେଇଦେବି, ଇଲାକୁ ପୁଅ କରେଇଦେବି। ଠିକ ସେୟା ହେଲା ଏବଂ ମନୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଏବଂ ସିଏ ବଶିଷ୍ଠ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କଲେ। ବଶିଷ୍ଠ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ, ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଭକ୍ତର କଥା ଶୁଣି ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଭୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସିଏ ସ୍ତୁତିରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସିଏ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ସେ ଯୋଉ ଇଲା ଯିଏ ଝିଅ ହେଇଥିଲା ପୁରୁଷ ତାକୁ କରିଦେଲେ। ତାର ନାଁ ହେଲା ସୁଦୁମ୍ନ। ସୁଦୁମ୍ନ ତାର ନାମ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଭାଗବତର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଭାଗବତ ପଢିବାରେ ସେ ସମୟ ଇଏ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ଗପ ଆକାରରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପୁତ୍ରର ନାମ ରଖା ହେଲା ସୁଦୁମ୍ନ ଏବଂ ରାଜା ସୁଦୁମ୍ନ ବଡ ହେଲା ଏବଂ ସିଏ ଥରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସହିତ ସିଏ କୁମେରୁ ପର୍ବତର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଗୋଟେ ସୁରମ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ରହିଛି, ସେ ଅରଣ୍ୟ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ, ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ସେ ରମଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ସେ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ସେ ପରିବେଶରେ ସ୍ୱୟଂ ସଦାଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ଏମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଏମାନେ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସୁଦମ୍ନ ଆଉଥରେ ନାରୀ ହେଇଗଲା, ତାର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ଏମିତିକି ସେ ଘୋଡା ମଧ୍ୟ ନାରୀ ହେଇଗଲା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଏକଥା ଶୁଣି ସୁଖ ମୁନିଙ୍କ ମୁହଁରୁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ହେ ମୁନିଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମତେ ଦୟାକରି କୁହନ୍ତୁ, ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଯେ କେମିତି ଏହା ସମ୍ଭବ ହେଲା? ସୁଖଦେବ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ଯୋଉ ଅରଣ୍ୟରେ ଏମାନେ ଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ, ନାରୀ ହେଇଗଲେ, ସେ ଅରଣ୍ୟର କଥା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ରମଣ କରୁଥିଲେ, ରହୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ କିଛି ସିଦ୍ଧ ଋଷି ମାନେ ସେ ଅରଣ୍ୟକୁ ନିଜର ଆଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଧ୍ୟାନ ହୋମ ଇତ୍ୟାଦି କରିବା ପାଇଁ, ସେଠି ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏବଂ ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ବିକାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ସେ ତ ଦିଗମ୍ବର ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ମା ମଧ୍ୟ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଜାନୁରେ ବସିଥିଲେ। ତାକୁ ଏମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁହଁ ଫେରେଇକିରି ସେମାନେ ଆସିଗଲେ, ସେଇ ଜାଗା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଜାଗା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ ସାଧୁମାନେ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ଭାରି ଲଜ୍ଜିତା ହେଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଆପଣ ମତେ ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ନାରୀ, ଆପଣ ସିନା ଦିଗମ୍ବର, ଲାଜ ସରମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାରି ଲଜ୍ଜା ବୋଧ କଲି, ଏଇଠି ଆଉ ରହିବା ନାହିଁ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହିଲେ, ପାର୍ବତୀ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯୋଉ ପୁରୁଷ, କୌଣସି ପଶୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ଅରଣ୍ୟରେ ଯଦି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ମୁଁ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ସେ ନାରୀ ହେଇଯିବ। ସେଇ ଦିନଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିଏ ଆସିଲା ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ
ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏ ସୁଦମ୍ନା ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେ ନାରୀ ହେଇଗଲା ଏବଂ ସେ ନାରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଲଜ୍ଜାଶୀଳା ହୋଇ ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେ ନାରୀ ଭାବରେ ରହିଲେ ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସେ ସୁମାରୀ ପର୍ବତର ଅଭିଶପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ନ ରହି ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଯୋଉ ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିକରି ଉପଜିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇ ମାନସ ପୁତ୍ର ମରିଚି ସେ କଳାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ। ଅଦିତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ସେ ବିବସ୍ୱାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ। ଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଆଦିତ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବଂଶଧର। ଏ ଯୋଉ ବିବସ୍ୱାନ ହଉଛନ୍ତି ସଂଜ୍ଞାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ସତ୍ୟବ୍ରତ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ସେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ସେ 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 ବଂଶ ସେଠି ରହିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଥିଲେ ଆଉ ଜଣେ ସେ ଅତ୍ରି, ସେ ଅନୁସୂୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅନୁସୂୟା ଅତ୍ରିଙ୍କର ଔରସରୁ ଅନୁସୂୟାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେ ସୋମ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ତାରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସୋମ ବଂଶ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ବଂଶ ସେଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଇଏ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀୟ ରାଜା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମାନବ ସନ୍ତାନ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଦୁଇଟି ସନ୍ତାନ ମରିଚି ଓ ଅତ୍ରି। ଏ ଅତ୍ରିଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୂୟା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ସୋମ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ହରଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ତାରା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ। ଏ ବୁଦ୍ଧ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସିଏ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ଏ ସୁଦମ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚାରିଣୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁରୁଷରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ସ୍ତ୍ରୀରୁ ପୁରୁଷ ହେଇଥିଲେ ସୁଦାମା, ପୁରୁଷରୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରୂପ ଲାବଣ୍ୟରେ ସେ ବଶୀଭୂତ ହେଇକରି ତାଙ୍କୁ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲେ ଏବଂ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ। ବୁଦ୍ଧ ବିବାହ କଲେ ସେ ଯୋଉ ସୁଦମ୍ନା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଇଳାକୁ ବିବାହ କଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଔରସରୁ ପୁରରବା ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ଭଗବାନ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଆଉ ସତ୍ୟବ୍ରତ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଇଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲି ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର 10ଟି ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ସତ୍ୟବ୍ରତଙ୍କର ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ଆଉଥରେ 10 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ମୃଗ, ସର୍ଜାତି, ଦିଷ୍ଟ, ଦୃଷ୍ଟ, କରୁଷ, ନରିଷ୍ୟନ୍ତ, କୁଶଧ୍ର, ନଘବ, କବି। ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସାନ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ କବି, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବ। ଏଇ ଯୋଉ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପୁଅ ମାନେ 10ଟି ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ବଂଶାନୁଚରିତ୍ର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ଭାଗରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏବଂ ସେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ଙ୍କର 100 ପୁତ୍ର ଥିଲେ। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଭଗବାନ ରାମ ଆସିବେ ଏବଂ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଯୋଉ ନୃପ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ, ତାଙ୍କର 5 ପିଢ଼ି ପରେ ଓଘବାନ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଓଘବାନ ଶେଷ ପିଢ଼ି। ସର୍ଜାତିଙ୍କର ସେ ସୁକନ୍ୟା, ସେ ଚବନ ଋଷିକୁ ବିବାହ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆସିବ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର। ଏବଂ ସେ ରେବତୀ, ତାଙ୍କର ବଂଶର ରେବତୀ ଆସିବେ। ଯୋଉ ରେବତୀ ବଳରାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଆମେ
ପତ୍ନୀ ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଦିଷ୍ଟ ଆସିବେ ରେବତୀ ରମଣ ସିଏ, ତାପରେ ଦିଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମେଜୟ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେବେ, ପୃଷ୍ଟ ସେ ଧାଷ୍ଟ୍ର ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, କରୁଷ ସେ କାରୁଷ, ନରିସନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ପୁଷ୍ପଧ ନଗବ କବି ଏମାନେ ସବୁ 10ଟା ପୁତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ପୁତ୍ର ମାନଙ୍କର ବଂଶାଣୁ ଚରିତ୍ର ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସେ ୟାକୁ ସମୟ ହେଇଗଲା କି ମା? ତପ କରିଣେ ବନେ ଗଲା ପଛେ ଛାଡ଼ିଲା ନିଜ ତନୁ, ତା ଶୁଣି ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ ଅପୁତ୍ର ଭଏ ସେ ଉଚ୍ଚାଟେ ମିଳିଲା ଯମୁନାର ତଟେ। 7 ବରଷ ବେଦ ମତେ ସମାଧି କରି ଦୃଢ଼ ଚିତେ, ସନ୍ତତି ଅର୍ଥେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଳା ବିଷ୍ଣୁ ଚରଣେ ପୂଜା କଲା। ଅନେକ ମତେ ସ୍ତୁତି କରି ତୋଷିଲା ପ୍ରଭୁ ନର ହରି, ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ମହାବାହୁ ବୋଇଲେ 10 ପୁତ୍ର ହେଉ। ଆପଣଙ୍କର ସୁଦମ୍ନ ଯୋଉ ସାଧଦେବଙ୍କର ବଳା ସେ ପୁତ୍ର ସିଏ ସିଏ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯମୁନା ତଟରେ ସେ ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ପରମାତ୍ମା ଆସିଲେ, ସେ ଯମୁନା ତଟରେ ବସିକରି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଲେ, ସ୍ତୁତି କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ 10 ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲେ। ସେ ପୁତ୍ର ପୁଷୋଧ୍ର ନାମେ ସୁବିବେକ ବଶିଷ୍ଠ ବାକ୍ୟ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ 10 ପୁତ୍ର, ଏ 10 ପୁତ୍ର ଏମାନେ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଖକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଗଲେ ପୁଷୋଧ୍ର ନାମ ସୁବିବେକ, ଏଇ ଯୋଉ 10 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁଷ୍ରଧ ନାମେ ସୁବିବେକ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷ୍ରଧ ନାମଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲେ, ଇଏ ଶେଷ ପୁଅ କବିଙ୍କର ପୂର୍ବ ପୁଅ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାନ ସେ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ। ଇଏ କଣ କଲେ, ଆଙ୍କୁ ବଶିଷ୍ଠ ଗୋରୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମରେ ଯୋଉ ଗୋରୁ ମାନେ ରଖା ହେଇଥିଲା, ଗାଈ ରଖା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ପୁରୁଷୋଧ୍ରକୁ। ମେଘ ସେ କଣ ହେଲେ, ସେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏମନ୍ତ ଏକ ଦିନ ରାତ୍ରେ ମେଘ ଅନ୍ଧାର ବୃଷ୍ଟିପାତେ, ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଗୋରୁ ନିଦ୍ରା କାଳେ ଶାର୍ଦୁଳ ମିଳିଲା ଗୋକୁଳେ, ଆଘ୍ରାଣେ ତାରେ ବାସ ପାଇ ଭୟ କମ୍ପିଲେ ସର୍ବଗାଈ। ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷୋଧ୍ର ଇଏ ତ ଜଣେ ରାଜା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଇଏ ନିଜର ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଉନଥିଲେ। ନିଜର ଅଶୀକୁ ଖଣ୍ଡାକୁ ସେ ଧରିକିରି ସେ ରାତ୍ରି ସାରା ବଶିଷ୍ଠ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଇଏରେ ବାଣୀରେ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ସେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଖଣ୍ଡା ଧାରଣ କରିକିରି ସେ ପୁରାପୁରି ତାଙ୍କୁ ଜଗୁଥିଲେ। ଦିନେ କଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ମାନେ ଶାର୍ଦୁଳ ମାନେ ପାଟି କଲେ। ହେଲେ ଶାର୍ଦୁଳ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପାଟି କଲେ, ସବୁ ଗାଈ ମାନେ ଡରିଗଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାଘ୍ର ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ଆସେ। ଆଗ୍ରାଣେ ତାର ବାସ ବହି ଭୟ ଉଠିଲେ ସର୍ବେ ଗାଈ, ରମନ୍ତି ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ବ୍ୟାଘ୍ର ଧାଇଁଲା ଏକ ଗାଈ, ସେ ଧଇଲା ଏକ ଗାଈ। ସେ ବାଘ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାଘ କଣ କଲା, ସେ ଗାଈଟାକୁ ଧରି ପକାଇଲା। ବେଗେ ଚାପିଲା ନକ ଦାଢ଼େ ପୁଣି ଆକର୍ଷେ ପଣ ସାଢ଼େ, ସେ ଗୋରୁ ଭଏ ରାବ କଲା ସା ପୁଣି ଉଠି ମନୁ ବଳା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭୟଙ୍କର ରଡି ଛାଡ଼ିଲେ, ଗାଈ ବ୍ୟାଘ୍ର କବଳରେ ପଡ଼ିକି ରଡି ଛାଡ଼ିଲା, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁଷୋଧ୍ର ସିଏ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ଜଗିଥିଲେ, ସେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକିରି। ସିଏ କଣ କଲେ, ଖୁବ ଜୋରରେ ସେ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ। ସେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଖଡଗ ହସ୍ତେ ଘେନି ନିବିଡ଼ ଅନ୍ଧାର ରଜନୀ, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଇଛି। ସେ ବାଘ କୋଉଟା ଗାଈ କୋଉଟା ସେ ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଖଣ୍ଡାରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ଖୁବ ଜୋରରେ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଖୁବ ଜୋରରେ ବାଘକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୁରା ଖଣ୍ଡାରେ ପକାଇଲେ। ଅନ୍ଧାରେ ବାରି ନ ବାରେ ଶାର୍ଦୁଳ ବୋଲି ତାର ଶିର, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବ୍ୟାଘ୍ର ବୋଲି ଭାବିଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଖଡଗ ବାଘ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ବାଜିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଗାଈର ବେକରେ ପଡିଗଲା। ଖଡଗ ଶିଖା ବ୍ୟାଘ୍ର ମୁଣ୍ଡେ ପଡି ଛିଡ଼ିଲା, କାନ ଖଣ୍ଡେ ବ୍ୟାଘ୍ରର ମୁଣ୍ଡ ହୋଇ କ୍ଷତ। ପଥେ ବରସିଲା ରକତ, ପୁଷୋଧ୍ର ଜାଣେ ବ୍ୟାଘ୍ର ମଲା ହେମନ୍ତେ ରଜନୀ ପାହିଲା। ତାର କାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଲି ଛିଡି ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ସେ ରକ୍ତ ଚାରିଆଡେ ପଡିଛି। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯୋଉ ଗାଈ, ମରଣ କଥା ଶୁଣି ବଶିଷ୍ଠ କୋପମାନ ହୋଇ, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବାଘକୁ ସେ ମାରିନି, ଗୋଟେ ଗାଈ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି। ବଶିଷ୍ଠ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହେଇଗଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ
ये तुझे बोला वो क्षत्रिय देह एवं तू कर्मे शूद्र हो ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଭିମାନ କରୁଛୁ, ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କାମ କଲୁ, ଗୋ ହତ୍ୟା କଲୁ, ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୂଦ୍ର ହେଇଯା। ସେ ତାଙ୍କୁ ଶୂଦ୍ର ହବାର ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲେ ବଶିଷ୍ଠ। ଏମନ୍ତେ ଗୁରୁ ଶାପ ପାଇ କପାଳେ କରାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଧରେ ଧରେ ତରେ ତପ କରେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଚରଣେ କମଳେ ସମାଧି କରି ଯୋଗ ବଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଭାବି ଏକେ ଏକେ ସକଳ ଭୂତ ହରି ଦେଖେ ନିଗ୍ରହ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଗଣେ। ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତ ତ୍ୟାଗ କରିକିରି ସେ ଇଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତପ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେବେ ମିଳଇ ଯେତେବେଳେ ଯେବା ମିଳଇ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ଷ କରି ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ଶରୀର ଆତ୍ମାର ସଂସତେ ଜଡ଼ ବଧିର ଅନ୍ଧ ମତେ ଭୂମି କରଇ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏମନ୍ତେ ଗଲା କେତେ ଦିନ ତହୁଁ ହୋଇଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳ ବିପିନେ ଉଠିଲା ଅନଳ ସେ ଅଗ୍ନି ମନ୍ଦେ ଦେହ ଗଲା ତକ୍ଷଣେ ଗୋବିନ୍ଦେ ବସିଲା। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟର କଥାରେ ଗୁରୁ କଥାରେ ସେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଥିଲେ, ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ଭୁଲରେ ସବୁ ଜାଣିନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଶାପ ପାଇଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ତପସ୍ୟାରତ ରହିକିରି ଏବଂ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ପୋଡ଼ିଗଲା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଦେହ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ିଗଲା। ବିଷୟା ତା ଦେଖି ତାର ସାନ ଭାଇ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସାନ ଭାଇ କବି, କବି ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ 10ଟି ପୁତ୍ର ଥିଲେ ମନୁଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେବଙ୍କର, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶେଷ ପୁଅ ନାମ କବି। ବିଷୟା ରସେନ ରସଇ ରାଜ୍ୟ ବିସର୍ଜି ବନ୍ଧୁ ମେଳେ, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବଡ ତ୍ୟାଗୀ ଥିଲେ, ବୈରାଗୀ ଥିଲେ। ବିଷୟା ରସରେ ସେ ରହୁନଥିଲେ, ସେ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅରଣ୍ୟରେ ସେ ରହୁଥିଲେ। ନିରତେ ନାରାୟଣ ପାଦେ ଭକତି କଲା ଅପରମାଦେ ଅନ୍ତେ ପଶିଲା ହରିଡରେ କିଶୋର ବୟସ କାଳରେ, କମ ବୟସ ହେଇଛି, ସେ ବିବାହ କରିନାହାନ୍ତି, ବୈରାଗ୍ୟବାନ, ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମାତ୍ମା ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ସେ କମ ବୟସରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଶରୀରରେ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। କରୁଷ ତହୁଁ ଯେତେ ସୁତ ରାଜା ହୋଇଲେ ବଳବନ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧାର୍ମିକ ନିରତେ ବିଷ୍ଣୁର ସେବକ ଉତ୍ତରାପଦେ ହୋଇ ରାଜା ଧର୍ମେ ପାଳିଲେ ଜନପ୍ରଜା ଦୃଷ୍ଟରୁ ଧାଷ୍ଟ୍ର କ୍ଷତ୍ରି ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଧୃଷ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଜଣେ ସେ ପୁତ୍ର, ସେ ଭାରି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ସେ ନ ପଡ଼ିଲା ମାୟା ମୋହେ ନିରତେ ଜ୍ଞାନ ଭବେ ଜାଣି ପୂଜିଲା ପ୍ରଭୁ ଚକ୍ରମାଣି ହରି ଭକତି ଭାବ ଭଳେ ବସିଲା ସମାଧି ନିଶ୍ଚଳେ। ନୁଗର ପୁତ୍ର ଯେ ସୁମତି ସୁମତି ପୁତ୍ର ଭୂତ ଜ୍ୟୋତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସିଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେ ଆଶ୍ରୟ କରିକିରି ସମାଧିସ୍ଥ ହେଇକିରି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ତପସ୍ୟା କରିକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି କଲେ। ତାପରେ ନୃଗ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ନୁଗ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ସୁମତି, ସୁମତିଙ୍କ ପୁତ୍ର ହଉଛି ଭୂତ ଜ୍ୟୋତି। ନୁଗର ପୁତ୍ର ଯେ ସୁମତି, ସୁମତି ପୁତ୍ର ଭୂତ ଜ୍ୟୋତି। ବସୁ ଯେ ତାହାର ସନ୍ତତି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା ବସୁ। ସ୍ୱଧର୍ମୀ ପାଳଇ ସେ କ୍ଷିତି ପ୍ରତୀକ ବସୁ ତହୁଁ ଜାତ। ଏମିତି ଅନେକ ପୁରୁଷ ଏମାନେ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକିରି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ରାଜା ପ୍ରଜା ପାଳନରେ ନିଜେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ପିଢି ଏମିତି ବିତି ଯାଇଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଓଘବାନ, ତାହାର କନ୍ୟା ଓଘବତୀ ଏବଂ ସେ ଓଘବାନଙ୍କର କନ୍ୟା ହଉଛନ୍ତି ଓଘବତୀ। ସୁଦର୍ଶନ ତାର ପତି, ସେ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ନରିଶଙ୍କର ଯେ ନନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ତାହାର ଚିତ୍ରସେନ। ନରିଶଙ୍କର ଯେ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ନରିଶଙ୍କର, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ଚିତ୍ରସେନ। ଚିତ୍ରସେନଙ୍କର ପୁତ୍ର ରୁକ୍ଷ ତହୁଁ ମେଢବାନ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ମେଢବାନ। ମେଢର ପୁତ୍ର ଦୁର୍ଚ କୃଚ ନାମ, ମେଢଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି କୃଚ। ଇନ୍ଦ୍ରସେନ ତାର ନନ୍ଦନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରସେନ। ତାହାଙ୍କ ସୁତ ବିତିକ୍ରୋତ, ତାଙ୍କ ସୁତଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ବିତିକ୍ରୋତ। ତହୁଁ ତା ସତ୍ୟଶ୍ରବା ଜାତ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛି ସତ୍ୟଶ୍ରବା। ଉରୁଶ୍ରବା ତାହାଙ୍କ ସୁତ, ତା ତହୁଁ ଜାତ ଦେବଦତ୍ତ। ଉରୁଶ୍ରବା ସତ୍ୟଶ୍ରବାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ଉରୁଶ୍ରବା, ଯାହାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭାଗବତରେ ଆସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଦେବଦତ୍ତ। ଅଗ୍ନିବେଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ସନ୍ତତି, ତା ତହୁଁ ଅଗ୍ନିହୁତପତି। ଅଗ୍ନିବେଶ୍ୟ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏବଂ ଅଗ୍ନିବେଶ୍ୟଙ୍କର ଦିଟା ନାମ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଜାତୁକର୍ଣ୍ଣ ଓ କାନିନ। ସେ ଦିଟା ନାଁ ଥିଲା ଜାତୁକର୍ଣ୍ଣ କାନିନ। ସେ ଦୁଇ ନାମେ ମହାଋଷି, ସେମାନେ ଦୁଇ ଋଷି ଥିଲେ। ଜଗତ ମଦେ ସଦା ଘୋଷେ, ତା ତହୁଁ ଅଗ୍ନିବେଶ୍ୟାୟନ। ନାମରେ ବ୍ରହ୍ମକୁଳ ଜନ୍ମ, ଇଷ୍ଟ ଦିଷ୍ଟ ବଂଶର କଥା ମାନ, ଏବେ ତୁ ଶୁଣ ହୋ ରାଜନ। ତାପରେ ଦିଷ୍ଟ ଯୋଉ ବଂଶ ଦିଷ୍ଟଙ୍କର ପୁତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ନାଭାଗ। ନାଭାଗ ନାମେ ଦିଷ୍ଟ ସୂତ, ଦିଷ୍ଟଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛି ନାଭାଗ। କର୍ମେ ସେ ବଶ୍ୟ ଜାତି ପ୍ରାପ୍ତ,
ସେ ବଶ୍ୟ ଜାତି, ସେ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବଶ୍ୟ ଜାତି ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସୁତ ଭଲ ନନ୍ଦନ, ଭଲନ୍ଦନ ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବତ୍ସ ପ୍ରୀତି, ତା ନନ୍ଦନ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁ ବତ୍ସ ପ୍ରୀତି। ପ୍ରାଂଶୁ ତାହାର ସୁତ ହୋଇ, ଯାହା ରୂପ କନ୍ଦର ବିକୁମ ହେ ପ୍ରାଂଶୁ ତାଙ୍କର ପୁଅ, ଭାରି ସୁନ୍ଦର ସିଏ ଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମତୀ ନାମେ ସୁତ ଖନିତ୍ର ତାହାର ବଂଶେ ଜାତ, ଚାକ୍ଷୁଷ ନାମେ ତାର ପୁତ୍ର, ବିଂଶତି ତାହାର ସୁତ। ତହିଁରୁ ରମ୍ଭ ହେଲା ଜାତ, ଶୁଣ ରାଜନ ପରୀକ୍ଷିତ। ଫନି ନେତ୍ର ତାର ବାଳକ ଥିଲା ଯେ, ପରମ ଧାର୍ମିକ ତାହାର ସୁତ କରନ୍ଦମ। ତା ତହୁଁ ଅବିକ୍ଷିତ ଜନ୍ମ, ମରୁତ ତାହାର ସନ୍ତତି। ସେ ଭୂମି ମଧ୍ୟ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ସମ୍ବର୍ତ୍ତ ଅଙ୍ଗିରାର ବଳା, ଯାହାର ଯାଗ କରାଇଲା। ସେ ଯଜ୍ଞ ସର୍ବଦେବେ ଆସି, ନିତ୍ୟ ଯଜ୍ଞଙ୍କ ପରା ସଞ୍ଚେ। ବୋଲନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ବାତ୍ରେ ଚାହିଁ, ଏମନ୍ତ ଦେଖିଲା ତ କାହିଁ। ହିରଣ୍ୟମୟ ବସ୍ତୁ ଦେଖି ରସ ଭାଜନ ହୋଇ ସୁଖୀ। ଇନ୍ଦ୍ର ମାତିଲେ ସୋମ ଖାଇ, ବିପ୍ରେ ମାତିଲେ ଦାନ ପାଇ। ଯାର ସଭାରେ ବିଶ୍ୱଦେବା, ବାୟୁ ସಮೇତ କଲେ ସେବା। ମରୁତ ସୁତ ଦମ ନାମ, ଜଗତ ରୂପ ଦେଖେ ସମ। ରାଜବର୍ଦ୍ଧନ ତା ନନ୍ଦନ, ତା ଧୃତି ଅନୁପମ। ସୁଧୃତି କମର ସୌଧୃତି, ନର ନାମରେ ସୁଧୃତି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର। ତାଙ୍କର ପୁଅ ନାଁ ହଉଛି ସୌଧୃତି, ନର ନାମରେ ସେ ଖ୍ୟାତ। କେବଳ ନାମ ତାହାର ନନ୍ଦନ, ତାହାର ପୁତ୍ର ବନ୍ଧୁ ନାମ। ତାହାର କୁମର ବେଗବାନ, ବନ୍ଧୁ ଯେ ତାହାର ନନ୍ଦନ। ତାର ତନୁଜ ତୃଣ ବିନ୍ଦୁ, ତା ରୂପେ ପଟାନ୍ତର ଇନ୍ଦୁ। ତାହାର ପତ୍ନୀ ଅଳମ୍ବୁଷା, ଅପ୍ସରା ଗଣେଶ ପ୍ରଶଂସା। ତା ଗର୍ଭେ ଇଳ ବିଡ଼ା ଜାତ, ବିସର୍ବା ମୁନି ଯାହାର କାନ୍ତ। ଏଇଠି କଣ ହେଇଛି, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅମ୍ବୁଳାସା, ସେ ଅମ୍ବୁଳାସା ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଜଣେ ଅପ୍ସରାକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦୁ। ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ସେ ଇଡ଼ ବିଡ଼ା ଜାତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ବିବାହ କଲେ ହଉଛି ବିସର୍ବାଙ୍କୁ। ବିସର୍ବାଙ୍କର ଇଡ଼ ବିଡ଼ାର ଗର୍ଭରୁ କୁବେର ଜନ୍ମ ହେଲେ। କୁବେର ରାବଣର ବଡ ଭାଇ, କୁବେର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ତେମୁନି ଯୋଗେଶ୍ୱର ବଳା, ଆନନ୍ଦେ ପୁତ୍ରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲା। ତୃଣବିନ୍ଦୁର ପୁତ୍ର ଗଣ, ଏବେ ତାଙ୍କ ନାମ ଶୁଣ। ତାପରେ ତୃଣବିନ୍ଦୁ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର, ତାଙ୍କର ପୁଅ କଥା କୁହାଯାଉଛି। ବିଶାଳା ଶୂନ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆର, ଧୂମ୍ରକେତୁ ଆଦି କୁମର ବୈଶାଳୀ ପୁର ଯେ ନିର୍ମାଇ। ତା ତହୁଁ ହିମଚନ୍ଦ୍ର ହୋଇ, ଧୂମାକ୍ଷ ନାମୀ ତାର ସୁତ। ତାର ମହିମା ଆଲୋକିତ ସଂଯମ ତାର ତନୁଜ। ତହୁଁ କୁଶାଶ୍ୱ ଦେବଜ, କୁଶାଶ୍ୱ ପୁତ୍ର ହୋମ ସୋମଦତ୍ତ। ତାର ମହିମା ଅଦ୍ଭୁତ, ଅନେକ ଅଶ୍ୱମେଧ କଲା। ଯୋଉ ସୋମଦତ୍ତ, ସେ ବହୁତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ। ପରମ ବ୍ରହ୍ମେ ସେଇ ପଶିଲା, ସୁମତି ସୋମଦତ୍ତ ବଳା। ରୂପେ ବିରାଜେ କାମ କଳା, ତାର କୁମର ମହାଶୟ। ତାହାର ନାମ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ। ଏ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ସେ ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ ସୁମତିଙ୍କର ସୋମଦତ୍ତା, ସୁମତି ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଇଏ ସୋମଦତ୍ତ, ସିଏ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହଉଛନ୍ତି ଜନ୍ମଞ୍ଜୟ। ବିଶାଳ ବଂଶେ ଏତେ ରାଜା, ସୁଖେ ବାଳିଲେ ଜନପ୍ରଜା। ଏମାନେ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ପିଢି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ଯୋଉ ବିଶାଳ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶର କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯଶ ତାହାର ନିଜ ଧନ, ସକଳ ଗୁଣେ ବିଦ୍ୟମାନ। ଏମନ୍ତେ କହିଲି ମୁଁ ତୋତେ, ତୋ ଆଗେ ବଂଶାନୁଚରିତେ। ଏହା ଯେ ଶୁଣନ୍ତି ଗୁଣନ୍ତି, ଅପୁତ୍ରେ ସୁପୁତ୍ର ଲଭନ୍ତି। କମଳା ରହେ ତା ଭୁବନେ, ଯଶ ବଢଇ ଦିନେ ଦିନେ। ବୁଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସଂହିତାୟାଂ ନବମ ସ୍କନ୍ଧେ, ବଂଶାନୁଚରିତମ୍ ନାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟः।